energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ರಾ ಎಲ್ರು? Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and the batch Yatharth. So ನಾವಿವಾಗ 7th lecture ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 6 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ we have covered the maximum portion of our second chemistry chapter is matter around us pure. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ I'm going to talk about the application part of colloidal solution, colloidal substance. Though it is not there for your NCERT syllabus, final examination ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, for your NTSC examination ಹಾಗೆ different competitive examinations, this concept has been asked. ಇದು previous syllabus ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು reduce ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ application part ಅನ್ನು. But what is there in your syllabus? To know about the difference between physical change, which you have learnt in chapter 1, physical state conversion, physical change kaltri, how this physical change is different from chemical change. That is there in your syllabus. We are going to talk about it. Hage, concluding the differences between true solution, colloidal solution and suspension bage kalyana. So let's connect to the topic colloidal solution. You know that in the previous class we just talked about how to calculate the concentration of different true solution, how do we measure the solubility of different salts in water for the fixed temperature, right? So adanna kaltidivi. I hope you had taken down the notes. Now let's get connected to the topic called as colloids back. So if I ask you define colloid, hege define martira? It is a heterogeneous mixture where particle size lie between or ranges between 1 nanometer to 100 nanometer. The value might change when you go to higher classes, because in 12th standard surface chemistry chapter nalli the same value was written as 1000 nanometer, but in NCERT class 9th nalli 1 to 100 anta heli NCERT bardide values anna. Stick to what is there in your syllabus. So here colloidal solutions are extremely small anta helbodu, because 1 nanometer range ಗೆ ಬಂದಾಗ we can't see them through normal microscope or even with the eyes. We need a powerful microscope to analyze or visualize the particle size. So ಇಲ್ಲಿ two phases ಇರುತ್ತೆ. Particles are distributed in two different ways. ಒಂದು dispersed phase ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು dispersion medium ಆಗಿ. So based on the differences in the physical state of dispersion phase and dispersion medium, we have classified the colloidal substance into 8 different types. So we have discussed enough examples for that as well. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ examples ಗಳಿಗೆ related ಆಗಿರುವಂತ applications ಯಾವುದು? Number 1, first application of colloidal solution, very very important for your all the competitive examinations. Now as you see on the diagram, ಒಂದು bleed ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ wound ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we are applying salt. Why this is required? Salt ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? There are few people who apply turmeric powder, tea, coffee powder, ಮತ್ತೆ people would wash it with Dettol. So what is that observation you made? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ sudden remedies ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ? Whenever you had a finger cut ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, wound-ಇಂದ ಬ್ಲೀಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನೆವರ್ ಯು ಬ್ಲೀಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಈದರ್ ಆಲಮ್. ಆಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಮೇ ಬಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತ ನಂತರ ಯು ಮೈಟ್ get to know the meaning of this salt. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ yet you have not learnt about the symbols ಅಲ್ವಾ. It's okay, just remember alum
alum has lot of application. Water purification ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು alum ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. Alum is a salt, double sulfate salt. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಅಥವಾ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. FeCl3 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಆನ್ ದ ಕಟ್ ಏರಿಯಾ, ವೂಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ಇವುಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ neutralize the ion charge of hemoglobin. So it neutralize the charge on colloidal particle, that is RBC, hemoglobin ಮೇಲೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಹೌದು, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು? Just now I told you hemoglobinic charge ಇದೆ. Starch powder ಇದೆ ನೋಡಿ. The starch what you get out of plant, the starch out of which your clothes are made, starch present in cotton, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಡೂ ಕ್ಯಾರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಜಿಲಾಟಿನಿಗೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಸ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಅ ಬೀಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ನಾವು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಐ ಗೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ particles, they are solid, but their size will be definitely between 1 nanometer to 100 nanometer. ಈ size range ನಲ್ಲಿ particle size ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. They carry what type of charge? Positive charge. So ಯಾವುದೇ applications, if you are learning for the competitive examinations, remember it's all about neutralizing the charge. If you have a positive, treat with negative charge. If you have a negative charge, treat with a positive charge. Okay, that is how you learn the application. Now let's talk about the medicine. Illi application is based on the quick absorption. There are certain capsules. So examples heludadre, certain antibiotics which you consume or B complex tablet supplementary ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು are nothing but colloidal particles ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. So they are actually in the form of emulsion. What is emulsion? Emulsions are immiscible liquids or the combination of liquid dispersed particles present in liquid medium. It is liquid and liquid type of substance. You call them as emulsion. ಅವುಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. And because of that they are readily absorbed. Okay, absorbed, not absorbed in the intestine. So ಇದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸೋಪ್ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್. ಹೇಗೆ? ಸೇ ದಟ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ನೌ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್. Do you think the complete oil can be cleaned or removed when you wash it under water? No,
Definitely not. So there should be somebody who can make a bond between the tap water and the oil present on your hand. Who does it? The soap solution, detergent solution. Am I right? So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, soap solution will act as the emulsifier. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ oil soluble ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, water soluble ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So they form a bond between ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, water and oil. So soap solutions are colloidal solution. They'll act as an emulsifier. They'll actually form a bond between the oil present on your hand and the tap water. So on repeated washing, ಆ ಡರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ 10th standard 4th chapter about a concept called as micelles. So tumba soap molecules galu which are charged particles, when they aggregate together they form a colloidal substance called as micelle. Micelle will help cleaning the cloth by removing the dust away from the cloth on repeated washing. Okay, so soap solution is a colloidal substance anta heli gottaytu. Next, talking about the region or area where river water is meeting the sea. Our regionally tumba collection of sand particles, like fine muddy particles galna nodabodu, which are very nutritious, which are very fertilized anta heli kuda kelavaru helidna nan kelidini. So we call that region as delta region. In this image you can see sea water enagta ide, it is coming and contacting in a different way to the river water is contacting the sea water. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, river water will carry mud. Okay, so mud has a lot of muddy particles. So this muddy particles do carry certain charge. ಮಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೀ ವಾಟರ್. ಸೀಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ಮಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಓನ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಡ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ colloidal particles. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿ ವಾಟರ್. Sea water has different ions of opposite charge. Mud particles and seawater ion, they come in contact, they start getting settled as a normal soil, alle settle agutte. So water only gets into the sea, leaving behind all the mud particles on this delta region. This is one application. One more interesting application is sky appearing blue. So yaake sky blue agi appear agutte, there's nothing called as blue substance on the space alva. It's all because the light reflect aguvanthadu ellige hege anta hele. So this air has fine particles, dust particles agirbodu. It has a fine dust which are always, scattered throughout this atmosphere. Yavaga sunlight falls on these particles, sunlight yavaga ee ondu dust particles mele athwa it could be the humid particles agirbodu, andre ತೇವಾಂಶ ಆರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೈನಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ which are scattered around this atmosphere. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಆಯ್ತಾ, ಅವುಗಳೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಟಿಂಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ಕೈ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಹೌ ದಿಸ್ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ you will learn in higher classes. But this is also one of the, like you know now, right? You have learned under the properties of colloidal substance as colloidal substance can scatter the light. ಹಾಗಾಗಿ
ಹಾಗಾಗಿ path is visible. We call it as Tyndall effect, Tyndall cone ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ previous class ನಲ್ಲಿ we have learnt it. So you know that the particles would scatter the blue color energy or blue color tinge. So blue color or blue tinge, that is why sky appears blue. Now I have one more question. Have you heard of artificial raining? Recent agi this has been done in one of the place. Could you name them? Could you name that place in the comment box? Yeah. So what is this artificial raining? Cloud is one of the example of colloidal particle, and cloud do carry charges. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, and then they start scattering these particles on the cloud. ಯಾವುದದು ಡ್ರೈ ಐಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈನಿಂಗ್. AgI ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ AgI ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ನೀರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾರು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? AgI. AgI ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನು? Ag ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಸಿಲ್ವರ್. I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ, rain will come. It starts precipitating. Cloud starts precipitating in the form of rain. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು? So we'll talk about the first property. Suspension will always have the particle size greater than 100 nanometer. Colloidal solution, it has a range between 1 to 100, and in true solution it is always lesser than 1 nanometer. That's why particles can never be seen in true solution. Since the particle size is too small, they cannot scatter the light. Artha aita? So second one is filterability. Can we filter the suspension particle? Yes. So particles in suspension cannot pass through the filter paper. So it has to stay on the filter paper. ಅವುಗಳು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋರ್ಸ್ಗಳ ಥ್ರೂ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಿಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆದರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರಿನ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರಿನ್ನ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪೋರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ನೋ, ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. True solution, we cannot filter at all because particle size is very small. Now particle size ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಸೇ ದಟ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಅಥವಾ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡು ಯು ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ at the bottom of the glass container. So ಅದೇ ಥರ if you check the colloidal solution, settle only on centrifugation. Now what is centrifugation? It is a separation technique where particles are
rotated in that centrifugal machine ನಲ್ಲಿ particles ನ high speed ನಲ್ಲಿ rotate ಮಾಡಿದಾಗ particles separates, solvent ಮತ್ತೆ solute ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು separate ಆಗುತ್ತೆ. So the separation technique they have deleted from your syllabus. So centrifugation is one of the method of settling the particles ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸೆಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒಪೇಕ್, ಜೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಓಕೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಲೈಟ್, ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್. True solution will not show any type of Tyndall effect. So there is one activity. Ferrous sulfate solution and milk alli laser light anna pass madidre, when you observe from 90-degree parallel agi observation, a path of the light ಗೆ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see the path of the light in milk but not in any salt solution, because true solution has particle size lesser than 1 nanometer, due to which they cannot scatter the light ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now comes the diffusion of particles. So ಹೇಗೆ diffuse, ಹೇಗೆ spread ಆಗಿದೆ particlesಗಳು? So obviously diffusing is very rapid in solution. They get easily diffused and they start disappearing. Diffusion is slow, and here particles will not diffuse at all. They just settle down because they are not stable. Now Brownian moment, suspension sometimes may show or may not show, but colloidal particles always show, and here also Brownian moment is very rare. It cannot show ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ particles itself are not visible, then how this zigzag movement can be visible ಅಲ್ವಾ? Then comes nature. Suspension is heterogeneous. Colloidal substances are always hetero, and true solution or just solutions are homogeneous in nature. So I hope the differences are clear now, right? Next comes to the important concept called as physical change and chemical change. What do you mean by physical change? So it is the change in state of the substance. So state of the substance under solid to liquid you call as melting. Liquid to gas you call it as evaporation or vaporization. Again, the opposite of melting, that is liquid to solid, freezing. Gas to liquid, condensation. Solid to gas, sublimation. Gas to solid back, deposition. See, all these are physical change, physical state change. There is no new substances are going to form. There is no much energy involvement in that particular substance unless you provide the energy from the outer ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ H2O ಓನ್ಲಿ. ಆನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. H2O ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. Okay, so physical change is easy. You can always reverse this. It is not permanent change. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ. ಟು ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, and the process is quite easier. But what is that chemical change? Chemical change associated with chemical reaction. Ali always a new substance with new properties formed. Composition, nature, identity, everything changes. Example heludadre, carbon burning. It means that carbon is going to become carbon dioxide.
carbon has different identity, carbon dioxide has another identity, right? So illi chemical composition is now different. Initially it was only carbon. After this process, composition has changed into CO2. So that's how it has to be remembered as. Chemical change anta heluvanthadu always associated with new substance formation, change in composition, change in identity, nature, and this reaction is not easily reversible. Adu easily reverse madlikagalla. Sometimes most of the chemical reactions are like a permanent change. Adna matte reverse madlikke tumba time tagolutte. So we say that it is permanent. Maybe reversible agirbodu, but it will take a huge long time. Okay, example heli anta heludre ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆದು ವೈಟ್ ಅನ್ನ ತವಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೋ. Boil the egg, it becomes solidified. Can you again change the process? No. So cooked rice, can you make the rice into raw again? Again, no. It takes time, right? Again you have to dehydrate. ಆ cooked rice ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್? ನಂಬರ್ ಒನ್, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್, but certain reactions are extremely difficult to reverse ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡು, ಸಾಲಿಡು, ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದೇಯರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಾಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಕಲರ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Gaseous substances are less denser because they do have more interparticle volume compared to solid, compared to liquid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Liquid has intermediate density, solids are more denser compared to gaseous substances. So if you take density as one of the parameter, then yes, density is varying in the physical change, adre composition vary agalla. But in chemical change you can expect the change in physical and chemical properties. Composition kuda change agutte, jotege avugala physical properties kuda change agutte. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪಕ್ಕಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it doesn't matter which state it is, liquid, solid, gas, it will always have 18 grams. Adre chemical composition change aguva karana, in chemical change nalli a composition ige disturbance baruttalva, mass kuda change agutte. So say that carbon is becoming carbon dioxide, illi mass of the carbon 12 irutte, illi mass of the carbon dioxide 44 grams irutte. Now you can have a question, or you will get a question, how do we calculate this mass? So that I'll teach you in atoms and molecules chapter. Okay, so no worries, we'll learn there. So then let's classify certain changes as physical and chemical. Nodanma yavudilla anta heli. So conversion of milk into curd, you know that curd is a new substance which has been formed, so it is an example of chemical change. What about burning of magnesium ribbon? Burning, oxygen will come here, so magnesium plus oxygen forming magnesium oxide. There is a chemical reaction.
ಆಮೇಲೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಯನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಯನ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Fe2O3 X times water, hydrated ferric oxide. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರು ಫಿನಾಮಿನಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜ್? ಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಮೂರು ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ವಾಟರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ಗಳು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಾಲ್ಟು ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೈ ಇವಾಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಆ ಥರ ಆಗೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಯು ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್, ಅಗೇನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಚೇಂಜ್? ಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಕೋಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ C+O2 ಗಿವಿಂಗ್ CO2, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಸಿಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದನ್ನ? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ, NaOH ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೊಸ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆಯಿತಾ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, ರೀಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ರೀಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ರೀಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು? ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲಮ್ ಆರ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಿತ್ತು? ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the medicines, most of the medicines are colloidal dispersion. They can easily solubilize in our intestine. Absorption quick ಆಗಿರುತ್ತೆ. B complex ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನ್ ಮಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Then we talked about the aggregate differences, ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ differences between colloidal substance, suspension and true solution. So differences ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಫಿಲ್ಟ್ರೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿ ರಿಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ and chemical change. What are they? What is the difference between physical change and chemical change? And how do we analyze given process as physical change and chemical change anta helodra ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. So I hope today's video was useful to you all. Thank you so much for listening this video or watching this video. I'll meet you in the next video with probably the in-text questions of this chapter. Till I meet you, bye, take care.